ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం శ్రీ యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? కృష్ణవేణి. Vastavan. Case number 7. Sometime during the summer of 1970, there was a call at my door about an old lady, a widow operated of something over her pelvic girdle. She was stabbed at the back by a surgeon who operated her right pelvic bone for a suspected ulcer. No sooner than they discovered that it was a carcinoma tissue, she closed it, dressed it, and left the patient in panic. Now she suffered with agony of pain, inviting death at every moment, and at the same time fearing for the ferocity of pain. I witnessed the tumult and horror in her face. She ran a temperature of 103 Fahrenheit and was sweating at intervals. She tossed in bed and implored for something to put an end to her life. With great difficulty, they removed Saraswati, the old lady, home, and I was asked to try to give her some relief. My presence of mind worked only to find suitable language to her expressions in the homeopathic materia medica. J.T. Kent taught us that aconite produces symptoms that exhibit tumult, horror, and intensity of suffering, with restlessness, tossing, fear, and temperature. Was there any use? If I administered a dose at that state, I was not concerned with the question. Kent taught us that we are expected to do the needful without bestowing any thought. I gave aconite 201 dose. She slept with perfect calm and ease. It was a sleep after 3 gloaming nights and days. I feared collapse since the incurable and much debilitated stage of a patient, when treated with a suitable remedy and when produces relief, it was many times to put an end to the life. She slept for 30 minutes and wake up with same intensity of suffering as before. I grew desperate and administered 1 dose of aconite 1 m. She slept again for 2 hours and wake up. This time she woke up with good relief and demanded food for the first time. After the feed, she returned again into her original state of suffering. I repeated aconite 1 m, which gave good relief for 24 hours. Again, the same state of suffering. I gave her 1 dose of aconite 10 m for the first time in my homeopathic practice. This established peace in her and she improved for 3 days. Again, she reoccurrence. I repeated the dose. She was very happy for 7 full days and she was on the way of healing. Again, there is reoccurrence. I was afraid of repeating since aconite in many doses may kill the patient in case she had a cardiac history. I gave her sulfur 31 dose, which only increased her suffering. Immediately, I gave her aconite 10 m without any use within 30 minutes. I gave aconite 50 m and I thought it was an internal dispensation. Luckily, it was divine dispensation which made her free of all suffering.
The relief continued for 15 days and she improved. Again, there was reoccurrence, but with the lesser necessity, with courage of experience, I repeated the dose. It made her improve in comfort for 2 months. The wound healed, the metabolism improved, and she began to walk in the house. I had to repeat Econet 50 ml once in every 3 months for about a period of 10 months. In the meanwhile, she got her youngest daughter married and all the relatives enjoyed her elder presence. After 10 months, there was a reoccurrence and she became weak. I repeated a dose, but it was no use. She began sinking and I found no drug suitable to her sinking totality of symptoms. I tried several drugs, but only to observe her sinking and sinking until the collapsed with pain after 6 days. Where there is no possibility of cure, there will be good relief and sometimes a desirable postponement of the whole condition for a time in homeopathy. This is what Kent taught us, and this is what he taught us, especially in case of cancer among the grown-ups, where there is no possibility of cure. So it was written, thus it is fulfilled. వాస్తవండి ఈ నమస్తే. కేసులో పేషెంట్ కి ఆల్రెడీ ఒక పెల్విక్ బోన్ కి అల్సర్ ఏదో ఉందని చెప్పి ఆపరేషన్ చేశారు. చేసినప్పుడు అది క్యాన్సర్ అని తెలిసి డాక్టర్ జస్ట్ అలా డ్రెస్ అది చేసేసి ఆమెను అలాగా పానిక్ గా వదిలేశారు పేషెంట్ నా పెయిన్ఫుల్ సో మాస్టర్ గారి దగ్గరికి ఆ పేషెంట్ ని ట్రీట్ చేయడం కోసం తీసుకుని వెళ్ళారు. వెళ్ళేసరికి ఆవిడ విపరీతమైన అరుపులు, భయంకరమైన బాధతోటి ఒక 103 డిగ్రీల జ్వరంతో బాధపడుతున్నట్టు మాస్టర్ గారు ఆవిడని అబ్జర్వ్ చేశారు. ఆ టైంలో ఆవిడ సిమ్టమ్స్ ప్రకారం మాస్టర్ గారికి ఎకోనైట్ లో సేమ్ సిమ్టమ్స్ మెటీరియల్ మెడికల్ ప్రకారం ఇది ఈ డ్రగ్ ఇండికేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆలోచించి ఫస్ట్ ఎకోనైట్ 200 ని ఒక డోసులు ఇచ్చారు. ఇచ్చాక ఆవిడ 3 days నుంచి ఎంత హారబుల్ సఫరింగ్ అయితే ఉందో ఫస్ట్ టైం అట్లీస్ట్ ఆవిడ ఒక 30 minutes పేషెంట్ పడుకోగలిగారు. మళ్ళీ ఒక 30 minutes తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఆవిడ సఫరింగ్ అంతా రిపీట్ అయిపోయింది. ఆవిడ మాస్టర్ గారు ఎకోనైట్ 1 ఇచ్చారు. అది ఇచ్చాక ఒక 2 hours ఆవిడ ప్రశాంతంగా పడుకొని ఫస్ట్ టైం ఆవిడ లెగిసి కొంచెం ఫుడ్ కావాలని కూడా అడిగారు. బట్ వెంటనే మళ్ళీ ఒక 1/2 hour కే ఆవిడకి మళ్ళీ సఫరింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అప్పుడు మళ్ళీ ఎకోనైట్ 1 మాస్టర్ గారు ఆవిడకి ఇస్తే అది 24 hours రిలీఫ్ ఇచ్చింది. మళ్ళీ ఒక 24 hours తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి సఫరింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతే మాస్టర్ గారు తన ప్రాక్టీస్ లో ఫస్ట్ టైం ఆవిడకి ఎకోనైట్ 10 వేసానని ఇక్కడ చెప్పారు. అది ఆల్మోస్ట్ 3 days హోల్డ్ ఇచ్చింది. మళ్ళీ 3 days తర్వాత మళ్ళీ రికరెన్స్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ ఇంకో డోస్ రిపీట్ చేశారు. అది తర్వాత 7 full days ఆమెకి కంప్లీట్ గా రికవరీ ఇచ్చింది. మళ్ళీ 7 days తర్వాత మళ్ళీ రికరెన్స్ అయిపోతే మాస్టర్ గారు అక్కడ కొంచెం భయపడ్డాను. మళ్ళీ ఎకోనైట్ ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ ప్రాణం పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది డ్రగ్ తో అని. బట్ ఎందుకంటే ఆవిడకి కార్డియాక్ హిస్టరీ కూడా ఉంది. అందుకని ఆలోచించి సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. బట్ అది వర్క్ చేయలేదు. ఇంకా దానివల్ల ఇంకా ఆవిడ సఫరింగ్ ఎక్కువైందని వెంటనే ఇంకేమి ఆలోచించకుండా మళ్ళీ ఎకోనైట్ 10 ఇచ్చేసానని చెప్పారు. తర్వాత ఆ 30 minutes అది కూడా ఏం పని చేయలేకపోతే వెంటనే మాస్టర్ గారు ఇక్కడ 50 ml ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు ఆవిడకి. సో అది కొంచెం ఏదన్నా అవుతుందేమో దానివల్ల అని అనుకున్నారు. బట్ నెమ్మదిగా ఆవిడకి 15 days రిలీఫ్ అన్నది స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ రీఅకరెన్స్ వచ్చేసరికి ఇంకొక డోసు రిపీట్ చేసేసరికి ఆవిడకి 2 months హోల్డ్ ఇచ్చి ఆవిడకి ఏదైతే ఆ వూండ్ అదంతా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఆవిడ టోటల్ మెటబాలిజం అది కూడా బాగా ఆవిడ ఇంట్లో నడవగలిగే స్టేజ్కి వచ్చారు. సో అక్కడి నుంచి ఎవ్రీ 3 months కి మాస్టర్ గారు ఎకోనైట్ 50 ml అనేది ఆల్మోస్ట్ 10 months ఇచ్చారు. ఆవిడ పూర్తిగా రికవరీ అయ్యి వాళ్ళ చిన్న పాప మ్యారేజ్ కూడా అయ్యేసరికి అందరూ బంధువులతో ఆవిడ హ్యాపీగా మ్యారేజ్ మూమెంట్ కూడా స్పెండ్ చేశారు. ఆఫ్టర్ 10 months తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ సింటమ్స్ అన్నవి రీఅకరెన్స్ అయ్యి ఆవిడ వీక్ అవడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇంకా అప్పటి నుంచి
ఎలాంటి మెడిసిన్, ఏ డ్రగ్ కూడా ఇంకా ఆవిడ టోటాలిటీ ఆఫ్ ద సింటమ్స్ కి మ్యాచ్ అవ్వలేదని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కేసులో ఫైనల్ గా అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్ లోనే ఒక 2-3 డేస్ లోనే ఇంకా ఆవిడ ఒక 1 వీక్ లో ఆవిడకున్న కండిషన్ కి చనిపోయే పేషెంట్ ని ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఎకోనైట్ ఆవిడ సిమ్టమ్స్ కి మ్యాచ్ చేసి ఇవ్వడం ద్వారా మాస్టర్ గారు ఆల్మోస్ట్ 10 months ని ఆవిడ లైఫ్ ని అంటే మనం ఈ క్యాన్సర్ లాంటి ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఆవిడకి అట్లీస్ట్ 10 months సఫరింగ్ లేకుండా ఆవిడ కొంచెం హ్యాపీగా ఉండేలాగా కొంచెం పోస్ట్ పోన్మెంట్ చేయొచ్చు ఈ క్యాన్సర్ లాంటి క్యూరబుల్ కాని కేసెస్ లో అని ఈ కేసు ద్వారా మాస్టర్ గారు తెలియజేశారండి. వాస్తవం. వాస్తవం. ఒక్క నిమిషం. వేణుగోపాల్ గారు, అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు రానున్నారు. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో ఎకనైట్ ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం అవ్వలేదు మేడం. కొంచెం చెప్పగలరు కొంచెం. నేను చెప్తాను. అమర్నాథ్ గారు, మారుతి గారు చెప్పేస్తారు. వాస్తవ ఈ కేసు కార్సినోమా ఆఫ్ పెల్విక్ గర్డిల్ అండి. అది అన్ఫార్చునేట్లీ సర్జికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అయ్యి వాళ్ళు మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తారు. సస్పెక్టెడ్ అల్సర్ ఇన్ పెల్విక్ గర్డిల్ కార్సినోమా కేసు. ఇంకా అది హోప్లెస్ అని చెప్పి బాగా సివియర్గా ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు అతి కష్టం మీద ఇంటికి తీసుకొచ్చేసారు. మాస్టర్ గారి దగ్గరికి ఈ కేసు వచ్చినప్పుడు మాస్టర్ గారు మెంటల్ సిమ్టమ్స్, జనరల్గా క్యాన్సర్ అంటే ఇంకా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఏ ఉండవు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్నిటినీ గ్యాదర్ చేసుకొని ఆ ఉన్నటువంటి అవైలబుల్ సిమ్టమ్స్ మీద ఎకనైట్ అనేటువంటి డ్రగ్ని అక్కడ సివియర్గా సిమ్టమ్స్ క్లియర్గా సరిపోతున్నాయి. సఫరింగు, రెస్ట్లెస్నెస్, చుమల్ట్, హర్రర్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు కదా, అవి ఎగ్జాక్ట్గా ఎకనైట్ సరిపోతాయి. బట్ ఎకనైట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కానీ డీప్ యాక్టింగ్గా పనిచేసేటువంటి మందు కాదు. కానీ ఇలాంటి కేసుల్లో డీప్ యాక్టింగ్ డ్రగ్స్ వేయకూడదు, కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్స్ అసలు వేయకూడదని మనకి ఒక మాస్టర్ గారు ఇండికేషన్ ఇచ్చారు. అందువల్ల మోస్ట్ సూటబుల్ డ్రగ్ ఎకనైట్ని మాస్టర్ గారు డిఫరెంట్ పొటెన్సీస్లో 200తో స్టార్ట్ చేసి 50 m దాకా వెళ్ళారు. అప్పుడు ఒక్కొక్క పొటెన్సీ ఇచ్చినప్పుడు రిపీట్ అవుతున్నది. దాకా పొటెన్సీలు వేయకుండా సల్ఫర్ 30 ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్ అవుతూ సస్టైన్ కావట్లేదు కాబట్టి రిలీఫ్ సల్ఫర్ 30లో ఒక డోస్ ఇచ్చారు, కానీ ఉపయోగం కలగలేదు. అప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎకనైట్ హై పొటెన్సీలోకి 10 m 50 m దాకా వెళ్ళారు. అప్పుడు ఈ కేసులో ఎవ్రీ డోసు కొంత రిలీఫ్ ఇస్తూ పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఆఫ్ ఎండ్ అనేటువంటిది, డెత్ అనేటువంటిది చేసుకుంటూ వచ్చి ఆవిడ మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు చేయగలదో అంతవరకు మాస్టర్ గారు ఎకనైట్ ద్వారా చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు when there is no possibility of cure, there will be good relief and sometimes a desirable postponement of the whole condition for a time in homeopathy. This is what Kent taught us అని లాస్ట్ లో కన్క్లూజన్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇలాంటి కేసులు వచ్చినప్పుడు మనం ఇండికేటెడ్ రెమెడీని ఫస్ట్ సిమిలర్ డ్రగ్ని డిఫరెంట్ పొటెన్సీస్లో లోయెస్ట్ పొటెన్సీతో స్టార్ట్ చేసి పోగలిగినంత వరకు హై పొటెన్సీస్ ఇచ్చినందువల్ల పోస్ట్ పోన్మెంట్, ప్యాలియేషన్ జరుగుతుంది, కానీ క్యూర్ అనేటువంటిది ఇంపాసిబుల్. అక్కడ మాస్టర్ గారు ఒక మాట ఇచ్చారు, అది కూడా గ్రోన్ అప్స్ ఎస్పెషలీ ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అమాంగ్ ది గ్రోన్ అప్స్, అంటే ఏజ్డ్ పీపుల్లో వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ క్యూర్, ఓన్లీ పోస్ట్ పోన్మెంట్ అండ్ ప్యాలియేషన్. కాబట్టి మనం ఇలాంటి కేసులు ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ఈ కేసుని మనం గైడ్ లైన్స్ గా పెట్టుకోవచ్చు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. మన్మోహన్ గారు. వాస్తవం అండి. అకోనైట్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది మాస్టర్ గారు క్లియర్ గా ఇచ్చారు. ఇంకా పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఆయన మారుతి వరప్రసాద్ గారు, కృష్ణవేణి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ ఏనండి. కానీ నాకు ఇందులో మెయిన్
ఆయన ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు ఆ డ్రగ్ అన్నది చాలా బాగా ఇదైంది. అంటే మనము ఇట్లాంటి కేసెస్ లో వెళ్ళినప్పుడు వేర్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఏది జనరల్స్ మనకు పట్టుకోవడం కష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పేషెంట్ ని ఎంత కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేశారు, ఆ ఫేస్ లో ఆయన ఎంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ పేషెంట్ ఎలా ఉన్నారనేసి. ఆ యాంగ్జైటీ, భయము, వీటన్నిటి బేసిస్ మీద ఆయన అపనైట్ ని సెలెక్ట్ చేశారు. కానీ ఆ రిపిటేషన్ అంటే దాని తర్వాత హయ్యర్ డోసెస్ కి ఎలా వెళ్ళారన్నది దాన్ని పట్టుకొని చూసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే అది రిలీఫ్ వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నది కాబట్టి 200 తర్వాత 1M, 1M తర్వాత 10M, తర్వాత 50M, ఎప్పుడెప్పుడు ఏ సమయాల్లో దాన్ని రిపీట్ చేశారు, ఏ సమయాల్లో ఆయన దాన్ని మా హయ్యర్ డోస్కి వెళ్ళారన్నది చాలా క్లియర్ గా దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడిందండి. అది నాకు అర్థమైందండి ఈ కేసులో మెయిన్ వాస్తేవ్ అండి. ఈ కేసులో మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ తో పాటు అంటే యూజువల్ గా ఎకనైట్ గబగబా రిపీట్ చెయ్యం, కానీ ఇక్కడ మాస్టర్ గారు రిపీట్ చేశారు. అంటే నాకు ఈ కేసులో అర్థమైంది ఏంటంటే ఏదన్నా ఒక మెడిసిన్ గట్టిగా ఇండికేట్ అయితే అందులో మాస్టర్ గారు ఏం బేస్ చేసుకుని ఇండికేట్ వేశారు, వెరీ 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 క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ దట్ ఎకోనైట్. ఎకోనైట్ ఇందాక అడిగారు చూడండి, ఎకోనైట్ ఎందుకు వేశారో నాకు అర్థం కాలేదు. ఎకోనైట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎగ్జిబిట్ అన్నారు సరే, బయటికి చూపిస్తుంది. టుముల్ట్ అంటే కలవరం చెందుతున్నట్టు. హారర్ భయం అంటే ఆ నొప్పి వల్ల వాడికి అంత భయం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ భయం అనేది కళ్ళల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది, మొహంలో. ఆ టుముల్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సఫరింగ్, సఫర్ అవుతున్న బాధ ఎంత తీవ్రంగా సఫర్ అవుతున్నాడు అనేది ఆ కలవరపడిపోతూ కంగారు పడిపోతూ, అది యాంగ్జైటీ కాదు అక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్జెంటనైట్ గా వాడికి యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కదా, అది మనం చూసుకోవాలి అక్కడ. అంటే ఆ పట్టడం తక్కువని పట్టేలా ఉండాలంటే మనకు అంత నేర్చుకుని ఉండాలి. ఆశనికాలు వాడు కంగారు పడతాడు కదా, వాడు ఇంకా అప్పగింతలు పెట్టేస్తాడు. అప్పగింతలు పెట్టకపోయినా మిగతా సిమ్టమ్స్ అన్ని చూసుకోవాలి వాడి మైండ్ లో, ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ ఇవన్నీ. అంటే అది దేనికి సంబంధించిన కలవరం అనేది మనం గుర్తుపట్టాలి. దేని వల్ల వాడు కలవరం చెందుతున్నాడు, ఆ భయం ఎటువంటి భయం, ఏ డ్రగ్కి సంబంధించిన భయం అనేది మనం పట్టడంలో ఉంటుంది. మాస్టర్ గారు ఇంకా ఇంకొక ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఏమని ఇచ్చారు? ఐ విట్నెస్డ్ tumult and horror in the face. She ran temperature of 103 and was sweating at intervals. She tossed in bed. చూసారా, మాకు ఎగ్జామ్స్ లో ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్, మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ కి కంపారిజన్ చెప్పమనేవాళ్ళు. ఏంటి వైవాలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అప్పట్లో. She tossed in bed, implored for something to put an end to her life. చూసారా, ఇది మెయిన్. ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్సే కాదు, అతను ఆవిడ ఏం చేస్తోంది, ఆ సివియారిటీ ఆఫ్ ద పెయిన్ ఎలా మనకి బయటికి కనబడుతోంది. ఇంప్లోర్డ్ ఫర్ సంథింగ్ టు పుట్ అన్ ఎండ్ టు హర్ లైఫ్ అంటే అంత సఫరింగ్ ఉందన్నమాట. విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ దే రిమూవ్డ్ సరస్వతి ద ఓల్డ్ లేడీ హోమ్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు ట్రై టు గివ్ హర్ సమ్ రిలీఫ్. పాపం అప్పుడు మాస్టర్ గారు చేసిన సెంటెన్స్ చూడండి. విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ మై ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ వర్క్డ్ ఓన్లీ టు ఫైండ్ సూటబుల్ లాంగ్వేజ్ టు హర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ హోమియోపతిక్ మెటీరియల్. ఆ సెంటెన్స్ లో చాలా మీనింగ్ ఉంది. మై ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ వర్క్డ్ ఓన్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్. టు ఫైండ్ సూటబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మన మెటీరియల్ ఉన్న లాంగ్వేజ్ ఈవిడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో కనిపించేటువంటి లాంగ్వేజ్ మ్యాచింగ్ అనమాట. అదే చెప్పారు ఇన్ ది హోమియోపతిక్ మెటీరియల్. ఇది ఆయన చూశారు. ఎకరేట్ లో ఉంటుంది, పలానా టైంకి పలానా రోజు పలానా అవర్ లో చచ్చిపోతానని అది చెప్పలేదు ఆవిడ ఇక్కడేమి. అది ఉంటేనే వేస్తాను కాదు. హౌ హీ మ్యాచ్డ్ అబ్జర్వ్ చేశారు. J.T. Kent taught us that aconite produces symptoms that exhibit tumult, horror, and intense of suffering with restlessness, tossing, fear. Temperature was there any use if I administer a dose at that state. అంటే కెంట్ మెటీరియల్ మెడికాలో ఎకనైట్ గురించి చెప్పిన మోస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? టుముల్ట్, హారర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్.
ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సఫరింగ్ విత్ రెస్ట్లెస్నెస్, టాసింగ్, ఫియర్, ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి. అందుకని మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, వితౌట్ ఎనీ క్వశ్చన్, అంటే ఇంకోటి, కెంట్ టాట్ us దట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ ద నీడ్ఫుల్ వితౌట్ బెస్టోయింగ్ ఎనీ థాట్. చూసారా, ఇది బేస్ చేసుకుని ఆయన ఎక్కడ 200 వేశారు. షీ స్లెప్ట్ విత్ పర్ఫెక్ట్ కామ్ అండ్ ఈజ్ మనకు కావాల్సిందే ఈజ్ కదా ఇవ్వాల్సింది ఆవిడకి. ఆ తర్వాత నుంచి వేసుకుంటా వచ్చారు. అంటే అది వేసిన విధానం మీ అందరూ చెప్పిందే, ఎంత పకడ్బందీగా. అంటే ఒక ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఏది సరిగా కట్టకపోయినా ఇల్లు కూలిపోతుంది కదా, అలా కాకుండా అఫ్ కోర్స్ ఇది కూలిపోయే ఇల్లే, క్యాన్సరే, కానీ ఎక్కువ రోజులు ఉన్నన్ని రోజులు ఆ ఇల్లు ఉండాలి కదా అని ఈయన ప్రయత్నం మేస్త్రిగా కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేశారనమాట. అది ఆయన మందంతా ఇచ్చుకుంటా వచ్చారు. లాస్ట్ లో ఇంక అందరూ చెప్పేసిన పాయింట్సే. అది ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను చెప్దాం అనుకుంది, ఎకోనైట్ అనేది చాలా డేంజరస్, అంటే అనవసరంగా వేయకూడదు, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వేయకూడదు. ఆయనే అన్నారు కదా, నా లైఫ్ టైమ్ లో ఫస్ట్ టైం నేను వేస్తోంది ఫస్ట్ హోమియోపతిక్ ప్రాక్టీస్, ఆయన ప్రాక్టీస్ లోనే ఫస్ట్ టైం వేసారు 10 ml అన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ కేసును బట్టి ఏమర్థం అవుతుందంటే, ఇండికేటెడ్ రెమెడీ అది ఎలాంటి రెమెడీ అయినప్పటికీ అది పర్ఫెక్ట్ గా ఇండికేట్ అయినప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని, ఇండికేట్ అయిన టైంకి, అంటే 2 రోజుల తర్వాత ఎకోనేట్ స్లెప్ట్ ఫర్ 30 minutes, వేకప్ విత్ సేమ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సఫరింగ్ యాజ్ బిఫోర్. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, 200 నుంచి 1 mకి వెళ్ళారు. చూసారా, 30 నిమిషాలు నిద్రపోయింది, మళ్ళీ సేమ్ ఇంటెన్సిటీతో సఫర్ అయింది, కొంచెం ఇంటెన్సిటీ తగ్గలేదు, అప్పుడు మాస్టర్ 1 m వేశారు. అగైన్ 2 hours వేకప్ అండ్ వేకప్, ఓకప్, మళ్ళీ గుడ్ రిలీఫ్, డిమాండెడ్ ఫుడ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం. అంటే 1 m వేసాక మళ్ళీ అదే ఇంటెన్సిటీతో లేవలేదు ఆవిడ. దట్స్ వై హీ కంటిన్యూడ్ 1 m. చూసారా, మళ్ళీ ఐ రిపీటెడ్ ఎకోనైట్ 1 m which gave 24 hours relief. Again the same state of suffering. చూసారా, మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ స్టేట్ ఆఫ్ సఫరింగ్. దెన్ హీ వెంట్ దెన్ హీ గేవ్ ఎకోనైట్ 10 m. నెక్స్ట్ పొటెన్సీకి వెళ్ళారు, మళ్ళీ 3 days బాగుంది, అగైన్ ద రికరెన్స్ రిపీట్ చేశారు డోస్. తర్వాత 7 days బాగుంది, అంటే ఫస్ట్ 10 m వేసినప్పుడు 3 days, నెక్స్ట్ 7 days రిలీఫ్ ఉంది. అగైన్ దేర్ ఈజ్ రికరెన్స్, అంటే మళ్ళీ సేమ్ అదే పెయిన్ తో రికర్ అయింది. మళ్ళీ ఎకనైట్ అప్పుడు ఏం చేశారు, సల్ఫర్ 30 వేశారు, అంటే 10 m దాకా వెళ్ళిన అది హోల్డ్ చేయడం లేదనే ఉద్దేశంతో. ఇమీడియట్లీ సఫరింగ్ పెరిగింది, డ్రగ్ మారింది కదా, మరి అదే డ్రగ్ కదా, మళ్ళీ వేస్తారు 10 m వితౌట్ ఎనీ యూస్ విత్ ఇన్ 30 minutes. ఆ నెక్స్ట్ 50 m వేస్తారు, అంటే అక్కడి నుంచి ఆడు ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ సఫరింగ్స్. ఆయన వేసిన విధానం చూడండి, అంటే నాకు అర్థమైంది, ఇలాంటి ఎకోనైట్ లాంటి డ్రగ్ ఎప్పుడు రిపీట్ చేయొచ్చు, పేషెంట్ కి అవసరమైనప్పుడు. అవసరమైన డ్రగ్ ఏమాత్రము అనవసరమైన డోస్ లేకుండా వేస్తే అది రిలీఫే ఇస్తుంది కదా. మనకు వెయిట్ రావాలి, అలర్ట్నెస్ ఉండాలి, అదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వై నాట్ 30? మరి క్యాన్సర్ కేసులో 30 నుంచి చేస్తారు కదండి. అంటే ఎకోనైట్ అనేది లోవర్ పొటెన్సీలో వేయడం, అసలు ఈ ఎకోనైట్ వేయడమే సేఫ్ కాదు, కానీ మెంటల్ జనరల్స్ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి, క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేశారు. ఇవి అందుకని ఈయన 200తో స్టార్ట్ చేశారు. లైకోబడేల్ అంటే 6తోనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎకోనైట్ 200 లోవర్ పొటెన్సీ ఈ కేసుకి సంబంధించినంత వరకు. దట్స్ వై హీ గేవ్. ఇంకొక విషయం, ఇది క్యాన్సర్ కేసు, సఫరింగ్ కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది, అబ్జర్వ్ చేశారు, వేశారు. నాకేసారు ఒకసారి ఎకోనైట్ 200 అనంతకృష్ణ గారు. ఎలా అంటే 5 years క్రితం 2019-18 ఆ టైంలో జలుబు చేసింది బాగా. రూస్టాక్స్ ఏదో సంథింగ్ వేసాం, ఆ చలికా వర్షాలు పడుతుంటే బాగా నాకు జలుబు చేసేసి ఫీవరిష్ గా అయిపోతే రూస్టాక్స్ వేశారు. తగ్గి ఏమైంది, చెవి నొప్పి స్టార్ట్ అయిపోయింది. అది ఈవినింగ్ 7 o'clock. ఆ రోజు సండే, క్లినిక్ కూడా వెళ్ళలేదు, క్లినిక్ ఉండదు కదా, ఫ్రీ డిస్పెన్సరీ అయిపోయింది. ఈవినింగ్ 6:30, 7 ఆ టైంకి మాషారికి కాల్ చేశాను, పెయిన్ గా ఉందని. మాషార్ ఏం చేశారంటే, తక్కువని ఎకోనైట్ 200 వేసుకో అన్నారు. ఎకోనైటా సరే ఆయన చెప్పారుగా, వేసుకున్న అరగంట నిద్రపోయాను, తగ్గిపోయింది, పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. నెక్స్ట్ డే మాస్టర్ ఫోన్ చేశారు, ఎలా ఉందో అని. నేను అడిగాను, ఎలా వేశారండి ఎకోనైట్, అసలు అలా
హోమియోపతి మందు ఇంత ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుందా అన్నట్టుగా వేసిన తక్షణం పనిచేయడం మొదలెట్టిందంటే, నేను మాట్లాడిన మాటల్లో నాకు కంగారు కనిపించింది అన్నారు. భయం కనిపించింది. కంగారు అనలా, భయం కనిపించింది. అప్పుడు నేను మళ్ళీ రివైండ్ ప్లే నొక్కుకున్నాను. ఏం చెప్పాను ఆయనతో అని. చెవి నొప్పి వచ్చిందండి. బాగా సివియర్ గా ఉందండి. అసలు ఏమి తోచట్లేదు. నేను చెప్పిన వెర్బాటం చెబుతున్నాను ఇక్కడ. ఏం చేయాలో తోచట్లేదు. నేను అని ఆ! మళ్ళీ అర్ధరాత్రి అయిపోయి తగ్గకపోతే రాత్రంతా సఫర్ అవ్వాలి. డాక్టర్స్ ఉంటారు కదా! గబక్కన అలోపతి అంటే ఏమన్నా ఇయర్ క్లీనింగ్ చేయించుకోవాలన్నా అని ములెన్ ఆయిల్ తెప్పించుకొని ఉంచానండి. లేకపోతే ఏమన్నా ఇయర్ డ్రాప్స్ తెప్పించుకొని ఉంచుకోనా? తలంతా నొప్పొచ్చేస్తోందండి. ఏమన్నా మాస్టర్డేటిస్ లాంటిదే అంటే అలా సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ నాకు వేరే అదర్ డిసీజ్‌లోకి వెళ్ళిపోతుందా అన్నట్టుగా ఉందండి అని చెప్పాను. ఆ మాటల్లో నేను పడింది కంగారుని, కలవరాన్ని, ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ పెయిన్ ఆయన గుర్తించి ఎక్కడనే 200 వేశారు. అది. అని మేము 30 మందులేసి ఫీవర్ తగ్గించామండి అంటే అది మనకి కాదు కదా! ఏస్తే గన్ షాట్‌లా ఉండాలి. నేనెప్పుడు చెప్తానదే. మనకి వేయటం రాలేదు. 4 డ్రగ్గులేసిన తర్వాత గన్ షాట్ ఏస్తే అది గన్ షాట్ అవ్వదు కదా! గోలీ ఆడినట్టుంటుంది. ఒకటేసి తగలకపోతే ఇంకోటి. అలా మనం ఎంత ఇలా వేస్తే అలా తగ్గేలాగా ఉండాలి. మన పేషెంట్‌కి ఎంత తొందరగా రిలీఫ్ వచ్చేలా చేయాలనే ఆతృత, ప్రేమ మనకుండాలి. అది నేను నేర్చుకున్నాను ఈ కేస్ గురించి. శీతల్ రెడ్డి గారు? వాసుదేవ్ అండి. లత గారు? అరుణక్క? రాజశేఖర్? వాసుదేవ అండి. అదే ఈ కేసు మనం అందరం కూడా చాలా సార్లు విన్నటువంటి కేసే. కానీ మాస్టర్ గారి ప్రెజెంటేషన్ లో ఎలా కేసును మాస్టర్ ప్రెజెంట్ చేశారో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అనేది చాలా బాగుంది. మాస్టర్ గారి వర్డ్స్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా రెమెడీ ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు అనేది క్లియర్ గా ఇండికేట్ చేస్తూ చెప్పారు. తర్వాత రెమెడీ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంత కాషియస్ గా ఉండాలి, రిపీట్ చేసేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన వర్డ్స్ ని ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఈ కేసులో చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆ వాడిన వర్డ్స్ ఎకనేట్ ఎగ్జిబిట్స్ ద టమల్ట్, హర్రర్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సఫరింగ్. అది చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఆ సెంటెన్స్. సేమ్ ఇలాగే ఒక కేసులో అనంతకృష్ణ గారు ఎకనేట్ వేయడం చూశాను. అదే ఫస్ట్ టైం అసలు నేను ఎకనేట్ వేయడం చూడటం అనేది. ఒక ట్రైజనల్ న్యూరాలజియా పేషెంట్, ఆవిడ లేడీ, చాలా సివియర్ పెయిన్ అన్నమాట. అసలు ఏం వేసినా కూడా తగ్గడం లేదు. ఆవిడ వచ్చారు మాస్టర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు. సివియర్ పెయిన్ తో ఉంది ఆ రోజు ఆవిడ. అసలు ఇలా చెయ్యి పెట్టి రుద్దుకుంటా, ఇలా కిందకి ముందుకి పడిపోతా, ఏడుస్తా చాలా ఇదిగా ఉందన్నమాట. అసలు ఏ మందు వేస్తారని వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాం చూడడానికి. యుకనేట్ వేశారు. వేసిన తర్వాత చాలా అద్భుతంగా రిలీఫ్ వచ్చింది ఆవిడకి. అసలు అదే ఫస్ట్ టైం చూడడం యుకనేట్ అంతలా పనిచేయడం అనేది. కెంట్లో చెప్తాడు కదా, ఒక లైట్నింగ్ లాగా ఉంటుంది అని. అలా ఉందన్నమాట. ఆ ఇంటెన్సిటీ కానీ, అది రావడం కానీ, అది తగ్గడం కూడా మళ్ళీ అలాగే తగ్గింది యుకనేట్ అంత అద్భుతంగా. అది ఒకటి ఇక్కడ షేర్ చేయాలనుకున్నాను. వాసుదేవ్. ఇక్కడ ఇంకొకటి చూడండి. అంటే ఎకోనైట్ ఎందుకు వేశారు? నౌ షీ సఫర్డ్ విత్ ఎగోనీ ఆఫ్ పెయిన్. పిచ్చెత్తిపోయే పెయిన్. ఇన్వైటింగ్ డెత్ ఎట్ ఎవ్రీ మూమెంట్. అంటే ఏమంటారు దాన్ని? ఎందుకు చచ్చిపోవాలనుకుంటుంది అంటే ఇన్వైటింగ్ డెత్. ఎందుకు? ఆ సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ వల్ల. ఇంతకు ముందు అనంతకృష్ణ గారు ఒక బ్లాక్ ఫంగస్ కేసు ఒక ముసలాయన్ని ట్రీట్ చేశారు చూడండి. అక్కడ ఆయన కూడా అంతే సఫర్ అయ్యారు. విపరీతమైన ఎగోనీ ఆఫ్ పెయిన్. బట్ హీ గేవ్ యాసిడ్ 200. వై? ఆయన ఏంటి, ఇది ఇంకెలాగూ తగ్గదు, ఎందుకు చనిపోవడం బెటర్. అది కాజేషన్ అక్కడ అయింది. ఇక్కడ ఎస్ ఇన్వైటింగ్ డెత్ ఎట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ విత్ ఎగోనీ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఫియరింగ్ ఫర్ ది ఫెరోసిటీ ఆఫ్ పెయిన్ కదా. అది ఇవన్నీ ఇది భలే ఆయన అసలు మనకి ప్రెజెంటేషన్ మన కోసమే చేశారు అన్నట్టు. మన కోసమే చేసినట్టుగా మన కోసమే.
స్వస్తి ప్రజాభ్య స్వస్తి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతు న్యాయేన మార్గేణ మహీమహి గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు